seek and create 2018. In his absentia, first and foremost, I welcome our special chief guest, Sri Vedavyas Kamath, MLA Mangalore South. Anytime he may join this our program. So in his absentia, I am welcoming him. It is an honor to welcome our next chief guest, Srimati Akhila Alva, Corporator, Mangalore City Corporation. She completed this BCom degree from SPS College, Bandpur. With the support of her family and people, she entered politics. She is an active member of Mangalore City Corporation, the Health Committee. Ma'am, we are extremely happy to have you here today and also express my welcome. Corporator, Mangalore City Corporation. A school without walls, a school without blackboard, a school where the students need not take the books or the pens, no examination at all. What do you say? Yes. Yes, definitely yes. Shivram Kamath made an experiment and he was very successful. Today also you can see the same place in Puttur called Balavana. And there Shivram Kamath had some students around. The parents were bold enough to send the students to his school, Shivram Kamath's school. And in the very early morning, at about 8 o'clock, he used to collect all the students, call all the students and tell them, today you have to go out and collect different colors of soils, he used to say. And I want to know how many colors you will collect, colors of soil. The students went out to the forest, to the hilly areas, and they collected, some collected more than 30 colors in soils. And another day he said, today we have to follow the butterflies, different kinds of butterflies. The students were very happy. Yeah, they went behind the butterflies throughout the day, from dawn to dusk, and collected very useful information of these butterflies from the first hand. That's the first time information they got. Students, just like that. Every day was a busy schedule for the students as well as the teachers there. They learned a lot. They learned alphabets. They learned languages, social science, science also they learned. But the major portion was they were free. All the students were free. They were free to ask questions and get the answers from the teachers. This was the school started by Dr. Shivram Kamath. Nowadays what happened, you know? We are all bound by a fence called syllabus. The examination. And we are bound to do it. We can't avoid it nowadays because of the education system of the state or the center. But at the same time, I opine that students should have ample freedom to learn by their own. There is something wrong in these technologies. No, nothing. But the user should know how to use it and why to use it. If you do not know how to utilize these technologies, it may be mobile or internet like that, you are wasting away your time, you are killing your time. And you become an island itself. You don't have the contact with grandmas, grandfathers, uncles, or the neighbors. What's their difficulty? How can you help them? Nothing is that. So you are isolated from the world. My dear students, you should not be isolated. Aristotle told thousands of years ago, man is a social being. Man cannot live without these social contacts.
So we should have these contacts. We should have close relation. We should retain our feelings also. If you do not retain the feelings, you will be a dead, living personalities. That's true. So it should not be so. So feelings are very important in the life of the human beings, and we have to respond to the feelings of others too. These qualities we do not learn in the schools. In the schools, your attention is totally focused on your marks, mugging up the things, learning the things like that. My dear students, here the Shakti Education Trust have started Shakti Can Create. Shakti can create. You have immense Shakti in you. Shakti is potentiality. You have immense potentiality within. But many a time, you do not know what potentiality, what talent, what skill you have. You forget it. Or you are not bothered to know about it. First of all, you, the students, should know who you are, what you are. Who you are. Who you are means don't say your name. I am so and so. No, not like that. What is the total capacity embedded in you? If you know your capacity, if you know your skills, if you know your talents, then only you can unfurl these things. Otherwise, you know. So first you should know it. Shakti Education Trust thought of this camp this year to help the students to unfurl their talents, to come out with their talents and capacities. Here you have vast opportunity to learn. This afternoon you can make kites by well-known personalities in the world. Resource person in the world, Dinesh Valla will be coming here. So here, this will not be the classroom, it's the open class for you all, and you have a lot of freedom, and we provide you all the materials we provide you. And the clay art is there, the well-known resource person Vinky Palimar will be here, and every one of you prepare something out of the clay, and the last day you will take it home. We don't want it. We'll give it to you. All those things prepared by you, it is for you only. Okay? So, every minute, every second, you have to enjoy this sort of learning here. I hope, definitely, you'll enjoy. You should not have any hesitations. Here, we are not the teachers, you are not the students, we are all friends. Whatever the problem you have come to us. We are not the teachers here in the camp. We are your friends. So whatever the problem you have, come to us. So from morning 9 to evening 5, the classes will go on. And one day you will take you to Pilikula also, to watch the planetarium there, like that. And you will have folk songs, folk dances, all sorts of Western music, Western dance. So everything you will involve. Many things are there. I hope you enjoy it. Okay, only 6 days are there. I hope you enjoy it. My dear children, not only in Shakti, but wherever you have the opportunities to like this, make use of the opportunity and you will come to know a wonderful man in you, a strong man in you. In turn, it will benefit your family, your village, your district, and your nation as a whole. Thank you very much. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ಆಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರೇ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಬೃಂದದವರೇ, ನಾವು ದೇಶದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮಾನ. ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜದ ಸಂತೋಷ, ದೇಶದ ಉನ್ನತಿ, ದೇಶದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ದೂರುತ್ತೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾದರು ಹೀಗಾದರು ಅಂತೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕೋ ಆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಾರದೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ನೋಡುವಾಗ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಕಾರಂತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥವಿಸ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರಂತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕದೆ ಹೋದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ IQ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆಯ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 40 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ 10 ಮಕ್ಕಳು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ IQ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು 95, 98 ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 30ರಲ್ಲಿ 75 ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 20 ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ದವರು, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಡಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಾವಿ ಕಲೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕೈಟ್ಸನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟಗಳು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಗು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮಗು ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾದರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ಕಲೆ ವರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ಬರೀ ಮೊನಟನಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕಲಿಸುವವರು ಕಲಿಯುವವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಸುವವರು ಕಲಿಯೋರು ಆಡಬೇಕು, ಕಲಿಸುವವರು ಕಲಿಯೋರು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಸುವವರು ಕಲಿಯೋರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ KG ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟೀಚರ್ ಚೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಲದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಕಲರನ್ನು ಅವರ ಮೈಗೆ ತಾಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗದಿಲ್ಲ. ಅವರೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿವರೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿ, ಇಂಥ ಆಟೋಟದ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಟೀಚರ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದು, ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲಿ, ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲಿ, ಟೀಚರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನಸು. ಪಾಪ KC ನಾಯ್ಕರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ. ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಸಬರ್ಬನ್ ಇದು ಭಾಳ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಬೇಡ. ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಈ ಶಾಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ
ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ಕಹಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಅದು ಎರಡು ಬೇಕಾದವರಿಗೆ. ಅವರು ಕಲಿಬೇಕು, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟದಿಂದ ನಲಿದು ಕಲಿಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, 95% ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಒಂದು ಸರಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಲ್ 95% ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ತರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿ ನಲಿದು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೊರತಂದು ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸಿಂದ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ my personal request to the teachers, just go through the students' feelings and what are the talents they have. Try to bring out and encourage. That's all. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಿತು ಈಗಲಿನ ಅವರಿಗೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಲಿತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಆದವರು ಫೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದವರಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅದೇಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮಗು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, TV ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅರಿವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರನ್ನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ TV ಪೇಪರ್ಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅವರು ಗಟ್ಟಿಗರಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು, ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಲಿಕುಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು 6 ದಿವಸದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಪುಟಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now I request our managing trustee, Mr. K.C. Nayak sir, to present the memento to Reverend Vijay Karvin sir. Mrs. Saguna C. Nayak to present the memento to Mrs. Shashikala, the Kannada lecturer of New College, to propose the vote of thanks. Good afternoon to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. I am grateful to our chief guest, Srimati Akhila Alva, Corporator, Mangalore City Corporation, for her words of encouragement. Thank you, ma'am.